जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। और की हाल है तुहाडा सारिआं दा? खुश हो? कह दिओ फिर मैं बहुत ज़्यादा। बोल तो लैण दिया करो। तो अज बड़ा खुशियां का दिन है, 11वीं रोज़ का दिन और सन 2021 की आखिरी 11वीं रोज़। और बड़ी खुशी की गल है कि तुसी इस 11वीं रोज़ के दिन मालिक के दरबार च अपनी हाज़री लगा रहे हो। अज बहुत कुछ दे के भेजना, तुसी बहुत कुछ लैके जाना अज, ठीक है। और इस तो पहला कि अज का सत्संग शुरू करिए, मालका ने बहुत अजीबां ते रहमतां कीतियां है, जिन्होंने अपनियां लिखती रूप में बेनतियां दित्तियां कि मालको संगत नूं साडे ते मालका ने वो रहमतां कीतियां। पर जे कल्ले कल्ले दी बेनती पढ़ के दसांगे तो टाइम बहुत हो जाना है, क्योंकि सत्संग का टाइम फिर उन्ना ही शॉर्ट हो जाना। इसलिए बस असीं पढ़ के दसन की बजाय बस इदां ही इशारा करी जाना, जिहड़े जी बारे इशारा होएगा उठ के खड़े हो जान, क्योंकि उन्होंने पता ही है कि असीं लिख के दिता है या मालका ने रहमत साडे ते कीती है। पहले तो एक जीव इत्थे है जिन्होंने बेनती की है कि मालको 11 साल बाद असीं घर बैठे ही बेनती की सी, तो मालक ने बच्चे दात बख्शी। अज वो बच्चे नूं लैके आए मत्था टेकण वास्ते। किहड़े जीव जरा खड़ जाओ, फटाफट जरा खड़ जाओ जीव जिन्हां दे मालका की रहमत हुई है ये, क्योंकि फिर लिखते रूप में दसन लगे तो टाइम बहुत लग जाना है। अज वो बच्चे नूं लैके आए हैं, क्योंकि बच्चे नूं मत्था टेकाण वास्ते लियाए। उन्होंने दसिया कि मालको 11 साल बाद मालका ने ये रहमत की है साडे ते। ये झोली मालका ने खुशियां नाल भरी है। इत्थे बैठे है कि नहीं पंडाल च? बाहरले पंडाल च वो पिछे, क्योंकि पिछे जीव खड़े है जिन्होंने दसिया कि मालको 10-11-12 साल हो गए सी शादी नूं, तो फिर दरबार ते अज बच्चे नूं मत्था टेकाण लिआया कि मालका ने इन्ने सालों बाद खुशियां नाल इन्हां दी झोली भरी है। अज न्याज लैके बच्चे नूं मत्था टेकाण वास्ते आए, इसलिए साडे वल्लों बहुत बहुत बधाई तुहानूं सारिआं नूं। हुण अगली बेनती, एक जीव है इत्थे बागपुर तो, जिहड़े अपनी बेटी नूं कल लैके आए सी, तो इन्नी हालत उहदी खराब सी, इन्नी दर्द हो रही सी कि पिछले दिनों च उन्होंने दसिया सी कि कोई सिमरन हॉस्पिटल या हुशियारपुरों भी काफ़ी उन्हों का इलाज चलता रहा, पर फर्क नहीं पै रहा सी। आ सामने बच्चे खड़े। सो इन्होंने बेनती लिखी हुई है, बड़ी विस्तार नाल लिखी हुई है, पर असीं शॉर्ट च ही दसांगे, क्योंकि विस्तार नाल बेनती इन्हां दी है। इत्ते तुसीं अपना नाम नहीं लिखिया। बागपुर नेहा, नेहा है बागपुर तो। इन्होंने दसिया कि माल को पिछले दिनों काफ़ी तबीयत खराब हो गई सी, ऑक्सीजन का लैवल बड़ा घट गया सी, तो पेन इन्नी ज़्यादा सी कि जो डॉक्टर को लैके गए उन्होंने ऑक्सीजन लाई तो मैं बेहोश हो गई। फिर मालिक मेरे सपने च आए, मालका ने आके सिर ते हथ रखिया, कहते बेटा घबराना नहीं, लै तेरी ऑक्सीजन होनी पूरी हो जाती है। कहती 5 मिनट बाद नर्स आके देखने लगी, वो कहती तेरी तो ऑक्सीजन पूरी है, यानी फिर वो वेंटीलेटर यानी जो भी ऑक्सीजन सी उतार दी। और फिर ये काफ़ी सिर च पेन सी, क्योंकि राती जो जीव इत्थे सीगे उन्होंने पता होएगा, रो रही सी, फड़ के लिया सी ये। फिर राती रहमत दी गई और मालिक की कृपा नाल अज कहती मैं बिल्कुल ठीक है। सो इन्हें बेनती की सी कि मालको संगत नूं जरूर दस दिओ कि मालका ने मेरे ते बहुत बड़ी रहमत की, एक नवी जिंदगी बख्शी है मैंने। चलो इदां ही मालिक ते विश्वास रखो, मालिक का आशीर्वाद, मालिक की रहमत हमेशा तुहाडे नाल है। चलो होर भी जीवां दियां बहुत बेनतियां है, क्योंकि एक जीव का सवाल भी है जो फिलिपाइन च है कि मालको मेरा कामकार नहीं चलता, सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं हार मन चुका हाँ, मेरा दिल करदा मैं सुसाइड कर लवां, कि उहदे बारे मैनूं दसो कि मैनूं कोई इस सवाल का जवाब दो, मैं की करा। वो फिर सत्संग दे विच मालक चाहे दस दिता जाएगा। एक जीवा होर है जिन्होंने बेनती की कि मालको दरबार ते आने तो पहला साडी गड्डी भी बैंक वाले लै गए सी, काम कार नहीं कोई चलता सी, पर हुण मालिक की रहमत हुई है, दोबारा मालिक ने कृपा कर दी है, गड्डी भी मिल गई है और काम कार भी बहुत मालिक की रहमत है। सामने खड़े जी, क्योंकि अज थोड़ा टाइम शॉर्ट है, इसलिए तुहाडी लिखी हुई फरियाद भी शॉर्ट च ही दस रहे हैं असीं, क्योंकि बहुत लंबिया लंबिया फरियादां लिखिया हुई हैं, इसलिए असीं पढ़ के थोड़ा शॉर्ट च ही कर रहे हो।
ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਸ਼ੌਰਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਆਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਨੰਗਲ ਤੋਂ, ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜੂਹੀ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਇੱਕ ਡੈਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜੂਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੜੂਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਰਹੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਫੀਸਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਲੀਗ ਨੇ ਜੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਆਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਆਫਿਸ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਝਲਕ ਦਿਖਾਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਟੀਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ? ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਿੰਗਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਔਰ ਧਰਮਪਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਕੋ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਲੈਣੀ ਹੈ,
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਧਰਮਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਆਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਕੇ ਮੇਨ ਪਿਆਰ ਦੋਨੇ ਲੈ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਚਲੋ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਟੀਨਾ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਟੀਨਾ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਆਵੇ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਰਿਜ਼ਕ, ਬਰਕਤ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸੁੱਖ, ਸਮਰਿੱਧੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ, ਕਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨੂੰ? ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀ 11ਵੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਨਦੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘੜਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਵੱਡਾ ਟੈਂਕਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਟੈਂਕਰ ਭਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰ ਲਿਆ ਬੜਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਬੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਔਰ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
बस जोश अपने अंदर पैदा करो। किसी दे कोई दर्द कोई पेन पून है तो देख लो, हुण है तो सत्संग तो बाद दस्यो है या नहीं है, समझ हो, क्योंकि ये मालिक की रहमत का दरिया है, ये मालिक की रहमत का दर है, जिथे गल्लां नहीं सुनाइयां जांदियां, रहमतां कीतियां जांदियां है, समझ हो, झोलियां भरियां जांदियां, क्योंकि बोलने वाले बहुत होंगे, करके दिखाने वाला कोई विरला होंदा है। और तुसीं उस दर पर बैठे हो जिथे करके दिखाया जाता है। आ यकीन रखो, विश्वास रखो, तो कभी जीवन 'च कोई कमी नहीं आएगी। सो आओ अपनी सुरती सत्संग नाल जोड़िए और मालिक दी रहमतां नूं प्राप्त करके जीवन सफल बनाइए। जय मालिकां दी, जय मालिकां दी, जय मालिकां दी। शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लेके, जो सबते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज 11वीं रोज़ का पवित्र दिन है और सन 2021 की ये आखिरी 11वीं रोज़ है। इसलिए सब तो पहला तो आई हुई सारी संगत नूं अज दे इस पवित्र दिन दियां 11वीं रोज़ दियां बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत बधाइयां। ये समझ लेना कि साल का आखिरी 11वीं रोज़ है, पर रहमतां की तो शुरुआत है, खुशियां की तो शुरुआत है। क्योंकि दिन आते हैं मुक जाते हैं, महीने आते हैं मुक जाते। बंदा कहता आ दसंबर महीना शुरू होया सी और 31 दसंबर को महीना मुक जाना, फिर अगला महीना शुरू हो जाना है। सो दिन चढ़ता है, डुब बीत जाता है। जिदा बंदा कहता महीना आया मुक गया, चला गया। साल आते हैं चले जाते हैं, मुक जाते हैं। पर एक गल हमेशा याद रखना, इत्थे फिर कहांगे दिन आंदा मुक जाता है, महीना आंदा मुक जाता है, साल आंदा मुक जाता है, पर मालिक की रहमत आती है वो सदा ही रहिंदी, वो नहीं कदी मुकदी। क्योंकि रहमत का तो कोई अंत ही है नहीं, और जिहड़ी चीज़ का अंत नहीं है वो खत्म किदां होएगी। इसलिए तो हर शय जन्मदी है और मर जाती है, ना उस मालिक का कोई अंत है। वो परमात्मा प्रभु, वो वाहिगुरू अल्लाह, ना उहदा कोई अंत है तो ना ही उहदियां रहमतां का कोई अंत है। वो बेअंत है, उहदियां रहमतां भी बेअंत है। इसलिए जिहड़ा इंसान सालां दी, दिनां दी, महीनों की फिक्र करता है, उस दा टेंशन च पिया रहिंदा है। तो जिहदा ध्यान अपने मालिक की रहमत वाल हुंदा है, वो कहता साल कोई होवे, दिन कोई होवे, महीना कोई होवे, पर जे मेरे मालिक की रहमत मेरे नाल है, मेरे मालिक की बख्शिश मेरे नाल है, तो फिर हर जगह मैनूं कामयाबी मिलती चली जाएगी। क्योंकि फिर ये चिंता नहीं करता। जे तो कई देखिया ना, वो सोच लेंदे है कि फलाना दिन आएगा तो फिर मैनूं कामयाबी मिलेगी, फलाना महीना आएगा तो फिर मैनूं कामयाबी मिलेगी। वो महीनों दिनों के विश्वास से बैठे रहते हैं। समझना जरा सारिਆਂ ने। क्योंकि कई बार असीं देखीदा कि एक इंसान न्यूज़पेपर चकदा है, उन्होंने खोलता है, देखता है कि आ मेरी राशि वाले की कहते हैं कि भाई हाले तेरे जीवन च सफलता है नहीं, हाले काम शुरू करना तो इन्ने महीने रुक, आ दिन करी, आ मुहूर्त विच करी। वो उन्होंने दिनों के इंतजार च रहिंदा है। पर जिहदा ध्यान अपने मालिक की तरफ हुंदा है ना, जिहदा विश्वास अपने मालिक नाल जुड़िया हुंदा है, उन्होंने इन्ना पता हुंदा है कि मैं जिस दिन जिस पल अपने मालिक नूं याद करके कदम बढ़ा देना है, उही पल उही घड़ी मेरी कामयाबी दी है, उही घड़ी मेरी सफलता दी है। उन्हां दिनां की चिंता करता ना मुहूर्तां की चिंता करता है। बस उसकी सुरती तो एक अपने मालिक की तरफ होंदी है। तो अज मालिक के दरबार तुसीं पहुंचे हो तो हुण अपनी सुरती भी मालिक की तरफ इदां जोड़ दिओ। क्योंकि ये हमेशा दसीदा है कि जो दी रहमत नूं प्राप्त करना है तो फिर
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗੌਸ ਮੀਰਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗੌਸ ਮੀਰਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਕਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਫਕੀਰ ਐਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਬਲਾਇਤ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਬੋਲ ਦੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐ ਖੁਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਖੋਈਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਸੀ, क्योंकि वो ताकत है। इसलिए वो लिखा है कि जो चाहे वो करे उसे सब इख्तियार है, क्योंकि मैं उसका यार हूं और वो मेरा यार है। वो कहते यारां दी गल है, ये झगड़े तू ना आ, ये साडी गल है। जे ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਰੁਤਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਰੁਤਬੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗੌਸ ਮੀਰਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਆਸ਼ਿਕ ਗੌਸ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ, ਆ ਆਸ਼ਿਕ ਗੌਸ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਦੇ? ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹੀ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਚਾਹੇ ਬਿਆਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਆਵਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਹਰ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆ ਆਸ਼ਿਕ ਗੌਸ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਰਨਾ ਫਿਕਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਨਾ ਫਿਕਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੌਸ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਫਿਕਰ ਤੂਫਾਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕੋ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕੋ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨਾ ਫਿਕਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੌਂਸਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਗੌਂਸਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਆ 2 ਫੁੱਲ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦੇ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ? ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜੂਗੇ, ਐਦਾਂ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਐਦਾਂ ਕਰੂੰਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਫੁੱਲ ਦੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਕਲੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਘਸਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਖਰਾ ਜਾਂ ਖੋਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੱਚਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ।
ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆਣ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ, ਡੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਘਬਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਡਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਾਲੇ ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਹਾੜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਸ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ, ਉਹ ਟਨਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ, ਜੇ ਪਹਾੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਜਦ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਊਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਊਂਗਾ ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆਵੇ, ਡਰ ਕੇ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। 7.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 7.5 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ 7.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਬ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਜਾ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੰਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਪਹਾੜ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟਨਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਪਹਾੜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟਨਲ ਯਾਨੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਲਈ, ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ,
ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਬ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਚੁੱਭੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਗਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਪੇੜ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੇੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਘਬਰਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਤਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਈਲ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਈਲ ਲਿਆਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ what you think we become। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? what you think we become, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2500-2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੂੰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਹੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ what other people think, don't care what other people think, believe in yourself and God। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। don't care what other people think, ਕਹਿੰਦੇ don't care, ਛੱਡੋ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ what other people think, ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਲੀਵ ਇਨ ਯੂਅਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਗॉड, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੋ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਅੱਗਿਓ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਲੀਅਨੀਅਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦਰਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ what you think we become, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾੜਿਆ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਟ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਐਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ, ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮਨ 'ਚ, ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਝੋਲੀ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੀਵਰ ਆਰ ਅਚੀਵਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਲੀਵ ਕਰੋ, ਪਾਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲੀਵ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਫਲਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬਾਕਸਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕभी ਹਾਰਤਾ ਨਹੀਂ, मैं कभी
हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूं या फिर मैं सीखता हूं, मगर कभी हारता नहीं। वो कहता जा मैं जितदा आ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕਮੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਰਿਟਨ ਜਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਿਟਨ 'ਚ, ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕभी हारता नहीं, जा तो मैं जीतता हूं या फिर मैं सीखता हूं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਰ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਆਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ 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 ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ? ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਗੱਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਕੱਪੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਫੜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ? ਜਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੈ ਸਚਿਨ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੈਚ ਜਿਤਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਲਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੋਵੋ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੋ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੂੰਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਠੁੱਕ ਗਈ, ਸੋਚ ਲਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਫਲ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਫਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਤੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਸਫਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਣਾਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਸਫਲ? ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਰੱਬ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ? ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਫਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 'ਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਆਏ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਐਦਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਨੇਰੀ, ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, 5 ਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੈ 5 ਸੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ 5 ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ 5 ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼। ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਡੋਂਟ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼। ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਰਾਈ ਬੋਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ? 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਈਂਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਯਾਨੀ ਮਨ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ, ਵਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਲਨੇ ਵਾਲਾ ਮਨ।
ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿਹੜਾ, ਵਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲਰਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਚੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ, ਜੋ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਔਰ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੇਗਾ ਕਿ ਹਾਏ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਵਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਹਾਏ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਐਡੇ ਔਖੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂ, ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੜੀ ਜਾਏਗਾ, ਲੈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਡੈਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਰਵੇ ਕੱਖ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਾਈਏ ਪੁੱਛੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਨਗਰ 'ਚ ਗਏ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ, 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤ ਰਹਿਣੀ ਉਸੇ ਨਗਰ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2 ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਖਦੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲ 10,000 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਪੁਜਾਰੀ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੁਵਾ ਪੁਜਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪੁਜਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 2 ਪੁਜਾਰੀ, ਇੱਕ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ।
ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਿਕਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਗਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਜਾਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਿਕਸ਼ੂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਉਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਲਾ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ, ਜਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੌਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੌਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੌਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ 20,000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ 15 ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਹਾਸਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਬੌਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 20,000 ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੌਸ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ 20,000 ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 30 ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੌਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉੱਚਾ ਹੋਵਾਂ। ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉੱਚਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਘਰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਬਣੀਏ, ਕਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਰ ਵਾਰ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡਾਂ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਫਸਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ 4 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ 50% ਤਾਂ ਮੈਂ 60% ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ।
ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲਰਨਿੰਗ ਮਾइंड, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾइंड, ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਦਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੈ ਵਰਨਿੰਗ ਮਾइंड। ਇਹ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾइंड ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲਰਨਿੰਗ ਮਾइंड ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤਾਂ ਬਰਨਿੰਗ ਮਾइंड ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਨਗੇ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾइंड, ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਫਲਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾइंड ਬਣਨਾ, ਇਹ ਵਰਨਿੰਗ ਮਾइंड, ਇਹ ਜਲਨ, ਇਹ ਹਸਦ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਿੱਖੋ, ਕਲਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਮਝਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ 5 ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਡੋਂਟ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਬਣਨਗੇ ਪਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ? ਇਸ ਲਈ ਡੋਂਟ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ 11ਵੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ 2021, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ 11ਵੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਹ ਲਓ ਕੱਢੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਸੀ ਕੱਢੀ ਮੈਂ, ਕੱਢਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੱਢੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਡੋਂਟ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਡੋਂਟ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ? ਆ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਜੇ ਦੂਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਕੁਛ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆ ਫਲਾਨਾ, ਆ ਇਹ, ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਫੁੱਟਬਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ, ਬਾਪ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਪ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਨਹੀਂ,
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਵਾਟ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ, ਬਲੀਵ ਇਨ ਯੂਅਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਗੋਡ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹੈ ਰੋਨਾਲਡੋ। ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਲੀਵ ਰੱਖਿਆ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਕਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ, ਡੋਂਟ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਰੋਣੇ ਰੋਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਸਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਨਾਲ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੱਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਸਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ। ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਧੂਫੀਆ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੂੰਗਾ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਡੋਂਟ ਕਰਾਈ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸੀ ਡੋਂਟ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰਦੇ, ਰੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ, ਉਹ ਰੋਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਰੋਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ। ਹਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਰੋਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੋਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗਮੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੋਣਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਪਿਆਰੇ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਡੋਂਟ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼। ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਡੋਂਟ ਕਰਾਈ, ਰੋਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ, ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਕੋ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਵਕਤ ਆਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕਤ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ माना के मुश्किल भारी है, माना के मुश्किल भारी है, पर तुझ में क्यों लाचारी है। मन्निया कि जीवन च बड़ी मुश्किल है, मन्निया कि जीवन च बड़ी प्रॉब्लम है, मन्निया कि जीवन च बड़ियां तकलीफां है, पर ते च किहड़ी लाचारी है? तू क्यों हाय हाय कर रहे हैं? क्योंकि लाचार वो हुंदे हैं जिहड़े कमज़ोर हुंदे हैं, और जिन्होंने विश्वास हुंदा कि मैं कमज़ोर नहीं है, मेरे अंदर शक्तिशाली परमात्मा है, वो फिर कदी किसी हालात को देख के लाचार नहीं होंदा। जिदा पता मैं तो लाचार हाँ, मेरे हाथ का कुछ भी, क्योंकि लाचारी किहनूं कहंदे है? लाचारी किहनूं कहंदे? मेरे हाथ कुछ भी है नहीं।
ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹ ਲਾਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਬਸ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਆਪੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾलिक पे। माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझ में क्यों लाचारी है, बस हार उसी की होती है जहां जिसने हिम्मत हारी है। जरा गौर करना, हार किहदी हुंदी है? जरा गौर करना, इत्थे हार ओदी हुंदी है जिहड़ा अपने अंदरों हिम्मत हार के बैठ जाता है। तुसीं एक बार कोशिश करदे हो, कामयाबी नहीं मिली, दूजी बार कोशिश करते हो, कामयाबी नहीं मिली, तुसीं अंदरों हार मन के बह जाते हो, वो हार है। तो जे तुसीं सोचते हो एक बार नहीं मिली, दो बार नहीं मिली, तीन बार नहीं मिली, चार बार नहीं मिली, 100 बार नहीं मिली, 1000 बार नहीं मिली, पर मैं उदों तक कोशिश करते जाना जब तक मैनूं कामयाबी मिलना जावे, तो फिर उहनूं हार नहीं कहंदे, उहनूं की कहंदे है जिद, उहनूं की कहंदे है जनून, उहनूं कहंदे है सफलता। इसलिए बाहरों बेशक हार मिल जावे, पर मैं हिम्मत कदी हार नहीं सकता, क्योंकि मैं मालिक दा आशिक हाँ, मालिक दा प्यारा है मैं। इसलिए समझना जरा, माना के मुश्किल भारी है, पर तुझ में क्यों लाचारी है, बस हार उसी की होती है यहां जिसने हिम्मत हारी है। अब तुझको मालिक, जरा गौर करना, अब मालिका दा जे साथ मिल जावे, जे मालिक दा प्यार मिल जावे, तो फिर आशिक की कहता है, अब मैं मालिक के साथ लगा, अब मैं मालिक के साथ लगा, अब मुझ में जे विश्वास जगा। अब मैं, जब मैं मालिक के साथ लगा, तब मुझ में जे विश्वास जगा। केड़ा विश्वास जगया? जब मैं मालिक के साथ लगा, तब मुझ में जे विश्वास जगा। अब हार कभी नहीं सकता, अब हार कभी नहीं सकता, अब जीतने की मेरी बारी है, अब जीतने की मेरी बारी है, अब कर ली मैंने तैयारी है, मालिक की रहमत जारी है, अब जीतने की मेरी बारी है। समझना जरा जरा, इसलिए एक बार फिर कमांगे, जरा गौर करना, एक बार फिर कमांगे लाइनां नूं, ताकि तुसी दिल ते लिख लो। समझ? माना के मुश्किल भारी है, पर तुझ में क्यों लाचारी है, बस हार उसी की होती है जहां जिसने हिम्मत हारी है। अब तू मालिक के साथ लगा, जब मैं मालिक के साथ लगा, तब मुझ में ये विश्वास जगा। अब हार कभी नहीं सकता, अब जीतने की मेरी बारी है, मैंने कर ली अब तैयारी है, मालिक की रहमत जारी है, अब जीतने की मेरी, अब जीतने की मेरी हुणे बारी है तुहाडी जितण दी। माना के मुश्किल भारी है, मन्निया जीवन च बड़ियां मुश्किलां है, मन्निया जीवन च बड़ियां प्रॉब्लमां है, माना के मुश्किल भारी है, पर मुझ में क्यों लाचारी है, पर क्यों लाचारी है मेरे अंदर, बस हार उसी की होती है जहां जिसने हिम्मत हारी है। जरा गौर करना, ये कहना अपने आप में, अब तू मालिक के साथ लगा तो खुद में ये विश्वास जगा। अब हार कभी नहीं सकता, अब जीतने की मेरी बारी है, मैंने कर ली अब तैयारी है, मालिक की रहमत जारी है, अब जीतने की मेरी, अब जीतने की मेरी। मानते हो कि नहीं ये चीज?
ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਹਾਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾलिक की रहमत जारी है। जारी है मतलब ਹੁਣ मालिक रहमत कर रहे हैं। हो गई मालिक की रहमत मेरे ते। ठीक है, पहला मैं हार हार के देख लिया, पर अब जीतने की मेरी, अब जीतने की मेरी, और जित के दिखाना है दुनिया नूं, ताकि पता लगे कि मालिक के आशिक कल की सी, अज की बन गए। क्योंकि जिन्हां नूं विश्वास होवे कि मेरा मालिक मेरे नाल, फिर कदी हारते नहीं है, डरते नहीं है। वो कहते बहुतारा बहुत हार लिया पहला, हुण बारी आ गई है जितन दी, मैंने कर ली अब तैयारी है, हुण हो गई मेरी तैयारी। क्योंकि जो देखिया ना मालिक की रहमत जारी है, और जो मालिक की रहमत नूं आंदियां देखिया तो तैयारियां शुरू हो गई। जिद्दां बंदा टिकट देख लैंदा ना तो तैयारी शुरू कर दिंदा कि हुण फ्लाइट उड़न की तैयारी है भाई, टिकट आ गई है, हुण समान पैक कर लो, चलिए। इसी तरह मालिक के चरणों च आ गए, महसूस करो मालिक की रहमत जारी है, आ रही है मालिक की रहमत। अब कर ली मैंने तैयारी है, कादे वास्ते? अब जीतने की मेरी, अब जीतने की मेरी। बस विश्वास लैके जाना कि हुण जितना है, क्योंकि मालिक की रहमत मेरे नाल है, ओदियां रहमतां, ओदियां बख्शिशां लैके जा रहा हां, और जिहदे ते ओदी रहमत होवे ओदी हार कदी हो ही नहीं सकती। बोलो समझ दिओ। इसलिए पहली सी डोंट क्रिटिसाइज, दूजी सी डोंट क्राई, रोना नहीं है, और तीजी सी डोंट कंपेयर, अपनी तुलना नहीं करनी कदी किसी नाल। समझ दिओ कि नहीं? ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਮਛਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੇ, ਲੈ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੱਛੀ ਸੋਚੇ ਉਹ ਚਿੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉੜਦੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਚਿੜੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮਛਲੀ ਨੇ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੋਚੇ, ਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਮਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਉੱਦੇ ਮੁਰਝਾਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਪੌਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੋਚੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਲਾਬ ਸੋਚੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖਿਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਜੇ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਡੋਂਟ ਕੰਪੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ,
ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਕਿਉਂ, ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਾਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੰਜਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਓਗੇ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡੋਂਟ ਕੰਪੇਅਰ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਚੌਥੀ ਸੀ ਹੈ ਡੋਂਟ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਲੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਖੂਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਬਈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਨੇ ਵਾਲੀ ਹਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਮਰਦ ਹੈ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ? ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਧੋ ਕੇ ਇਦਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਮੀਜ਼ ਫਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਥੋੜਾ, ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਉਹ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨ ਦੀ? ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੂੰ 8 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਲੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਯਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਯਾਰ ਠੂਠਾ ਮੰਗ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੈ ਸਾਡਾ ਆਹ ਮਾਡਲ ਨਾ 2021 'ਚ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ 2030 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌੜ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ
ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈਂਚਰ ਹੀ ਲਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਟਿਊਬਲੈਸ ਟਾਇਰ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਔਰ ਪੱਥਰ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਦੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਡੋਂਟ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆ ਬੁਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਆ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਬੈਠੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਦਲੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਮਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਕੋਮਾ 'ਚ ਰਹੇ, 2 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਠਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 2021 'ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2031 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਬੁੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸਮ ਬਦਲਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਛਵੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਚਿਹਰਾ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਵਸਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਲਈਏ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਲੜਾਕੂ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ? ਮੂਰਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਸੀ, ਛਵੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਚਿਹਰਾ, ਦੂਜਾ ਚਿਹਰਾ, ਅੱਛੀ ਛਵੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਛਵੀ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਛਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਥੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਸੀ ਹੈ ਲਾਸਟ, ਡੋਂਟ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੈ ਰੱਬਾ ਆ ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਆ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਕਿ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਵੱਧਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵੀ ਬਿਕਮ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 5 ਸੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਡੋਂਟ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼, ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਡੋਂਟ ਕਰਾਈ, ਐਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਜਾਣੇ। ਡੋਂਟ ਕੰਪੇਅਰ, ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਡੋਂਟ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਦੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਡੋਂਟ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਾਨਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ भारी है पर तुझमें क्यों, बस हार उसी की होती है जहां जिसने हिम्मत। तुझको मालिक, अब तू मालिक के साथ लगा, अब तू मालिक के, जब तू, हुण तुसी जदों दे मालिक दे नाल लागे, हुण कहो जब तू मालिक के साथ लगा, अब मुझ में है विश्वास जगा। हुण मेरे चो विश्वास जग गया है, मेरे जो उम्मीद जाग गई है, मेरे जो भरोसा जाग गया है। जब मैं मालिक के साथ लगा तब मुझ में जे विश्वास जगा। अब हार कभी नहीं सकता, अब जीतने की मेरी, अब जीतने की मेरी, मैंने कर ली अब मालिक की रहमत, अब जीतने की मेरी, अब जीतने की मेरी। मुझे यकीन है ना, तो समझ लो, फिर तैयारी कर लो, हुण जित्तो तुहाडी होनी होनी, कोई रोक नहीं सकता तुहानू। बस अपने अंदर विश्वास रखना है, अपने अंदर यकीन रखना है। हर जगह, हर पल, हर घड़ी तुहाडा मालिक तुहाडे नाल है। यकीन रखना, बिलीव करना है। जिद्दां दस्सिया, जे असीं दूजियां चीज़ां ते विश्वास कर सकते हैं, तां असीं अपने मालिक ते क्यों नहीं कर सकते? अपने मालिक ते विश्वास करांगे तां मालिक दा विश्वास सानू शक्तिशाली बनाएगा, साडियां कमज़ोरियां नू, साडियां कमियां नू दूर करेगा। इसलिए विश्वास अपने अंदर पैदा करो कि मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। तो मालिक हमेशा तुहाडे नाल रहन। आने वाला समा तुहाडे वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। यही साडी उस मालिक दे चरणों 'च अरदास बेनती है। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ, ਔਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਜੋ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀਏ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਆਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਸ 11ਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਨ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ,
ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ स्वीकार करो। जय मालका दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर ज़रूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की ज़िंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियाँ शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय मालका दी।